وأذهب إلى ما وراء، إلى بعد نوراني، وأشعر أن علاقة تربطني بالله بمثابة أمي الأبدية. ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज में हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को हीट कर लीजिए, ताकि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जर्क ना हो। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, जंप, ओके। डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो है नेक के लिए, गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन कमर पे, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए, फ्रंट आते हुए सांस लेते हुए। नेक्स्ट शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ताड़ासन करेंगे। अभी हाथों की पोजीशन इस प्रकार से लॉक करते हुए, गहरी सांस लेते, पंजे के बल खड़ा होते ऊपर की ओर। अभी हम साइड मूवमेंट करेंगे, अर्ध चक्रासन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ साइड पे रखते हुए, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए। दोनों हाथ आगे, श्वास लेते फिर श्वास छोड़ते, पीछे की ओर मूवमेंट।
नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणासन। पैरों की पोजीशन फैला लीजिए, 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाते हुए लेफ्ट से राइट से लेफ्ट आज मूवमेंट करेंगे त्रिकोणासन में। गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर और आसमान की ओर देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नी के लिए, घुटने के लिए दोनों हाथ आगे, गहरी सांस लेते मुट्ठी बना ले, श्वास छोड़ते पूरा रिलैक्स, उंगलियों को फैलाते हुए। साइड पे भी ओके। नेक्स्ट अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रेयर स्थिति में गहरी सांस लें, पीछे के मूवमेंट। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है, श्वास छोड़ते धीरे धीरे दायां पैर पीछे की ओर ले जाइए, आसमान की ओर देखें, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर आगे की ओर, बायां पैर भी फ्रंट की ले आइए, गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते धीरे धीरे, घुटना सीधी रखनी है, दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर सामने की ओर लाते हुए एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते धीरे धीरे सामने की ओर झुके,
नेक्स्ट अभी जो है पैरों की ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। एंकर ज्वाइंट्स अप डाउन कीजिए, मूवमेंट, बाएं पैर से भी लास्ट अभी हम करेंगे 3 बार गहरी सांस लें, जितना हो सके धीरे धीरे श्वास लें और जितना हो सके जो है श्वास जो है बाहर छोड़े, पूरी तरह से बाहर निकाल दें। दोनों हाथ आगे कीजिए, आईज की मसाज, नेक की, शोल्डर की मसाज कर लीजिए। और कल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करें, थैंक्स करें बाबा का। أشعر حبا كاملا وتقبلا رحبا. لقد نسيت هذا الاتصال. ओम शांति, ओम शांति। لقد ذهبت لمكان بعيدا، لكن أمي وجدتني وذكرتني. أشعر الآن بعلاقتي مع الله بمثابة أبي. هو الخير الذي ليس لديه شيء غير الخير. أستطيع أن أشعر أمنياته الطيبة وحبه وإيمانه بي وتطلعاته المستقبلية لي، وأعلم أن أبي يراني في هيئتي الكاملة دون عيوب.
परम पिता का ध्यान धरना, ज्ञान योग का चार्ट रखना, फिर करना विश्राम। सुबह सुबह जगाए हमको निराकार भगवान, कहते उठो आंखें खोलो करो शिव का ध्यान। सुबह सुबह जगाए हमको निराकार भगवान, कहते उठो आंखें खोलो करो शिव का ध्यान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 2 ಮಾತು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಯಾವುದರ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತೆ. ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, कौन सी आदत पक्की करो जो सारा दिन खुशी रहे। वो है बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की जो आदत है, अर्थात बाबा से मीठी मीठी रूरुहान करो कि मैं किस परिवार का हूँ, ईश्वरीय परिवार का हूँ, बाबा मिला है। उसके कनेक्टेड बहुत सारे विचार आएगा। जिसको ये है सुबह सुबह उठ के वो सारा दिन खुश रहेंगे, सारा दिन खुश, क्योंकि ईश्वर से मिल रही हूँ, प्रभु परिवार मिला है, बाबा मेरा रक्षक है ना। ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯಾರು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಥನ ಮಾಡೋ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಕೋತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೂರುವಾನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಎದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾರು, ನನಗೆ ಯಾವ ಪರಿವಾರದ ಆತ್ಮ, ಸೊ ನನಗೆ ಈಶ್ವರೀಯ ಪರಿವಾರ, ಈಶ್ವರ ಸ್ವಯಂ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ನಶೆ, ಆ ಖುಷಿ ಬಾಬಾವ್ರ ಜೊತೆ ರೂರ್ವಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಮೀಠೆ ಬಚ್ಚೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. मीठे बच्चे इस रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं, हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೈಟಿ ನನ್ನ ತಂದೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿನೂ ಜಗತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು, ಅರ್ಥಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಗಾಡ್. ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಶ್ವರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನಂದು ಜವಾಬ್ದಾರ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಇವೆಲ್ಲ. ಈಶ್ವರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು.
ಮತ್ತು ನಾವು ಗುಪ್ತ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ನಶೆ ಇರಲಿ. बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे. अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे. बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो. ಶ್ರೀಮತನೇ ಅದು. ಇದೆಂದೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. दो बातें कभी जीवन में जब तक आत्मा शरीर में है तब तक मिस नहीं करना. एक अमृत ವೇಳ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ಆತ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋವರೆಗೂ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆವರ್, ಎಂದೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇಡೀ ದಿನ ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಥನ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆಯ ಶ್ರೀಮತಾಗಿದೆ. ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಎದ್ದು ತಂದೆ ಜೊತೆ ಮಧುರ ಮಧುರ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡ್ರಿ. ಬಾಬಾ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಪಾವನ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಮಾನವರಿಂದ ದೇವತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ನೀನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸದಾ ಬಾಬನ ಪ್ರತಿ ಆ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅಂತ. विचार करो हम किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है. अगर बुद्धि में रहे कि हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇದಿದೆ. ನಾನು ಈಶ್ವರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನನಗೆ ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಪರಿವಾರ. ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಲೌಕಿಕದವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಾವು ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಡೀ ದಿನ ಖುಷಿ ಇರಲಿ. ಅದು ಏನು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡೋ ಕರ್ತವ್ಯ ಜೊತೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ವಾ. ओम शांति. बच्चे जानते हैं कि ये रूहानी परिवार है, वो सब है जिस्मानी परिवार, यह है रूहानी परिवार. रूहानी बाप का ये परिवार, जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते, वो हुआ हद का परिवार. तुम अभी बेहद के फैमिली के ठहरे बच्चे, गाते भी है ना तुम मात पिता हम बालक तेरे. तो जैसे फैमिली हो गए, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे ना, यूँ तो बच्चे उनकी क्रिएशन है परंतु जानते नहीं. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ರೂಹಾನಿ ಪರಿವಾರ, ಆತ್ಮಗಳ ಪರಿವಾರ, ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಒಂದು ಪರಿವಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ. ಈಗ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಮಿತವಾದ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಹದ್ ಮನೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಥ್ರೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾತ್ ಪಿತಾ, ನಾವು ಬಾಲಕರು, ನಿಮಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸುಖ ಗಣೇರೆ ಅಪಾರ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ ಸುಖ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನೇ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೊದಲನೇ ರಚನೆ ನಶೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳಂತ. तुम बच्चे अभी जानते हो बरोबर बेहद बाप की ये फैमिली है, ईश्वरी विश्वविद्यालय है. इनके लिए गाया है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती. ऐसे फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है. तुम ईश्वरीय फैमिली गुप्त दैवी स्थापना राजधानी की स्थापन कर रहे हो, किसको भी पता नहीं पड़ता है. तुमको नशा है,
जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा होगा। देहाभिमान में आने से नशा उतर जाएगा, ಸೋಡಾ ವಾಟರ್ ಪುಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಶ್ವರನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ಟೀಚರಾಗಿ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನೆ ಗಾಯನ ಇರೋದು, ವಿನಾಶ್ ಕಾಲೇ ಪ್ರೀತ್ ಬುದ್ಧಿ ವಿಜಯಂತಿ, ವಿನಾಶ್ ಕಾಲೇ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ. ಈಶ್ವರನ ಪ್ರತಿ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮಾಂತರ ವಿನಶ್ಯಂತಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಜ್ಞಾನ ಏನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನಿರಂತರದ ವಿಜಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಇಂತಹ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗುಪ್ತವಾಗಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಈಶ್ವರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗುಪ್ತ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಶೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಟ್ ನಶೆನೂ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾರು ತಂದೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಶೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ये ईश्वरीय फैमिली है, हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे, वहाँ है दैवी ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇದು ಈಶ್ವರೀಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ದೈವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. वो आसुरी फैमिली यह है तुम्हारी ईश्वरीय फैमिली, रूहानी बाप दादा के बच्चे भाई बहन. बस यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग. सतयुग में ईश्वरीय फैमिली नहीं कहेंगे, वहाँ दैवी फैमिली हो जाती. ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी ज़बरदस्त है. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವೀಗ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ದೈವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈಶ್ವರೀಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಗ ಸಂಗಮ ಯುಗ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದೈವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದೆ, ಆಸುರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈಶ್ವರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೈವಿ ಪರಿವಾರ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು. ನಿಮ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. भाई बहन या भाई भाई, द मोस्ट ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಸಂಬಂಧ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ. ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಆ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ನೇಹ, ಶುದ್ಧ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ, ಇದು ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರೀಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ದೈವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈಶ್ವರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಪ್ ದಾದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ 1 ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿವಬಾಬಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಶೆ ಇರಬೇಕಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ಈಶ್ವರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ತೋ ಓ ದೈವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋ ಜಾತಾ है ना, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೈವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ. ದೇವತೆಗಳೂ ಆತ್ಮಗಳೇ ತಾನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈಶ್ವರೀಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾಬನ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं. ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए. सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएंगी, उमंग में आते जाएंगे. जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो. तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए. फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है. जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको बहुत खुशी होंगी. ईश्वरीय फैमिली की याद आएंगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगा. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೋ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಎದ್ದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಥನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಭಾಳ ಖುಷಿ ನಶೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನಾನು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಆತ್ಮ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಎದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತ ಇದೆ ಬಾಬಂದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕಲ್ವಾ, ಆವಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಹೇಳೋದು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಶ್ರೀಮತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಹೇಳೋದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ಟೈಮ್, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ತಮೋಗುಣಿ ನಿದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ 3:30 ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಲಗಿರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸದಾ ಈ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈಶ್ವರೀಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಈಶ್ವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಿರ್ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ, ಆಸುರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆ ದಿಲ್ ಹಟ್ ಜಾಯೇಗಾ. नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाता है. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾಬಾ ಗುಪ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಆನಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಆಸುರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿದೆ, ಲೌಕಿಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ದೇಹದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಂಧನ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಸಂಬಂಧ ಬಂಧನ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನೀವದನ್ನು ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧದ ರೂಪದಲ್ಲೇನೆ ನೋಡ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮಗಳು ಬಾಯಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಹೊಸ ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. तो फिर दिल हट जाती है, ये पुरानी दुनिया भी ऐसी है. अब तुम जानते हो ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे, ये देह भी पुरानी है. अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पा रहे हो. ये राज्य नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना. ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो. है भी ये गीता ना, राजयोग है ना, इसे कहा जाता है सहज राजयोग. अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन किया है. पक्का ना नेनपು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ನೀವು ದೈವಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ರಾಜಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಭಗವಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇದು ಹಳೆ ಮನೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಹಳೆದ್ರಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು. ದೇಹನೂ ಹಳೆದೆ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಈ 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಗೋತಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲೇನಿದ್ರು ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಸಹಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಾಬಾವ್ರ ಆಸ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಶೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತನೆ ಆತ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಂಗೆ ಬರೀ ಶುದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ, ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕರ್ನಾ ಹೈ. वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी. अगर वहाँ ये बातें याद रहे तो खुशी सुखी न बसे ನಾ ಭಾಸೆಂಗ. ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ರು ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕಾ, ದುಃಖ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಚಿಂತಾ ಲಗ್ಜಾಯ್. ನಾವಿಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಆಮೇಲೆ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಈ ಸಮಯ ತುಮಕೋ ಗುಪ್ತ ನಶಾ ಹೇ. ಈಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2 ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಗಿರ್ತೀವಿ, 3ನೇ ಯುಗನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ನಶೆ ಇದೆ, ಈ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಊಂಚತೆ ಊಂಚ್ ಬಾಬಾ ಕಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇ. ಇದು ಇಡೀ ದಿನದ ನಶೆ. ಈಗ
ಈಶ್ವರನ ಜೊತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬಾಬನ್ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾಬಾ ನೀನ್ ತಂದೆನೂ ಹೌದು, ತಂದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಬಾಬಾ ನೀನ್ ತಾಯಿನೂ ಹೌದು, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಡೈಲಿ ಅಮೃತದಿಂದ, ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ತಿದ್ಯಾ, ಸದ್ಗುರುವಾಗಿ ನಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಖನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಬಂಧುವಾಗಿ ನನ್ನ ಸುಖ ದುಃಖ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ, ನನ್ನ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಪತಿತ ಪಾವನ, ನನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ, ನನ್ನ ಸಾಜನ್, ನನ್ನ ಮಗ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೋಹ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಊಂಚ್ತೆ, ಇದು ನಶೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಶೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಈಶ್ವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप. ईश्वरी विश्वविद्यालय, ईश्वरी यज्ञ भी कहते, फैमिली भी कहते हैं. हमको बहुत लवली बनना है, भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो. तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप भी है तो बसंत भी है. इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है. इस समय तुम रूप बसंत हो ना, बाप ज्ञान का सागर है. ಇದು ಈಶ್ವರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಈಶ್ವರೀಯ ಯಜ್ಞ. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಈಶ್ವರನ ಜೊತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೇವೆ, ಈಶ್ವರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಶೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೀಗ ಲವ್ಲಿ, ಅತಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಿ. ನೀವು ರೂಪ್ ಬಸಂತ್, ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನೂ ಹೌದು, ಜ್ಞಾನ ಮಳೆ ಸುರಿಸೋದು ಹೌದು. ತಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ರೂಪ್ ಬಸಂತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೂಪ್ ಬಸಂತು. ಈ ಪಾಠ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಮಾತು. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಬಿಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾರ್ಟ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶರೀರ ತಗೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾತು. ज्ञान जरूर देंगे तब जब ये शरीर में आएंगे, तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, एक एक रतन लाखों रुपयों का है. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ತಾನೇ ನಾನು ಜ್ಞಾನದ ಮಳೆ ಸುರಿಸೋದು. ಈಗ ನಾನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರಕ್ಕೆ, ಅದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है, बाप ने स्मृति दिलाई है. तुम्हारी बुद्धि में है ये 84 का चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी. विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें ये ज्ञान नहीं होता. अभी आत्मा को ये ज्ञान मिलता है. सृष्टि चक्र कैसे फिरता है. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಟ್ಲ್ಗಳು. ನೀವು ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರಧಾರಿಗಳು, ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇವತ್ತು ಚಕ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣರಾದಾಗ್ಲೇನೆ ಆ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ತರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರಧಾರಿಗಳಂತ. ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಹೆಂಗ್ ತಿರ್ಗೋತ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. बल त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते. त्रिमूर्ति का चित्र बहुत देखे होंगे. ಬಾಬಾ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ತಲೆ ಇಲ್ದಂಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರ ರಚಯಿತ ಯಾರು? ತಂದೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು? ಉಸ್ಮೇ ಭಿ ಬಹುತ್ ಕರ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೋ ದಾಡಿ ಮೂಂಚ್ आदि सूक्ष्म वतन में नहीं होते हैं. ये सिर्फ ब्रह्मा को ही दिखाते, प्रजापिता तो यहाँ है ना. ये हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर. तो ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा. बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा. तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते हैं बूढ़ा. बूढ़ा बाबा है हमारा ब्रह्मा बाबा. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಮೈ ತೋ ಬೂಢಾ ಹೋ ಗಯಾ ಹೂಂ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಬಾ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ ಮೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅವರು ಬರೀ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ದಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ
ಅಂತಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ವಿಷ್ಣುಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಂದಾಗ ಇವರು ಪ್ರಜಾಪಿತನಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜಗತ್ತಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗಾಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರ ಥ್ರೂನೇ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ರಚನೆ ಆದ ನಂತರ ಅವರನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಪಾಲನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಇದು ಈ 84 ಜನ್ಮೋಂಕ ಚಕ್ಕರ್ ಲಗಾಯ ಹೂವ, 84 ಜನ್ಮಗಳ 100% ಜನ್ಮ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಏನಿದೆ ಚಕ್ರದ ಲೆಕ್ಕ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಒಂದಿನನೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. अभी तुम इन बातों को समझ गए हो, ये भी जानते हो कि बाप के तुम सब बच्चे हैं, आत्माओं को बाप का परिचय देना है. अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है, सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगे. तुम वो ही भारत की सेवा पर, भारत काश दुनिया आम, अभी तुम तोड़े हो जो इन बातों को समझते हो, फिर नटशेल में समझाया जाता बच्चे मन मन आवो, अलग में भी समझाया जाता जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ. बापू गांधी क्या करते थे, वो भी राम राज्य चाहते थे. कैसे वंडरफुल खेल है, अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो, तुमको हंसी आती है, कहाँ भी कहाँ की बातें कहाँ ले जाते. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿದು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೀಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಂದೆಯ ಪರಿಚಯ ಕೊಡಿ, ಯಾಕೆ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರ. ಈಗ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಾಬಾ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಉದ್ಧಾರ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದಾಗ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀರಾ. ನೀವೀಗ ಭಾರತದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಭಾರತ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸೇವೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಸಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನ್ಮನ ಅಭವ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಅಂತ್ಯ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಬಾಪು ಗಾಂಧಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಬೇಕಂದ್ರು ಇದೆಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನಾಟಕ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾಟಕ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೀಗ ನಗು ಬರ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿನ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है, फिर बाप आकर सदगति करते हैं. तुम बच्चों को नशा चढ़ा है, यह है सारे वर्ल्ड के निराकारी बापूजी. ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है, शिव बाबा का. ये किसका बच्चा, शिव बाबा का बच्चा है. वो किसका बच्चा, ये माताएं कहती है शिव बाबा हमारा बच्चा. ಶಿವಬಾಬನ್ ಮಗು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರ ಮಗು, ಮಾತೆಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ. ಏನಂತೀರಾ, ನನ್ ಕಂದ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಎಲ್ರು. ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬಾಬಾ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಗತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ತಂದೆ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬುರಿ ಹಾಲಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ನಶೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಪೂಜಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಾಪೂಜಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಶೆಯ ಮಾತು. ಯಹೇ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಕಾ ಖೇಲ್ ಪಾಲ್. ಬಾಬಾನು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ನನ್ನನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಾಕಿ ಧ್ಯಾನ್ ದೀದಾರ್ ಮೇ ತೋ ಮಾಯಾ ಕಿ ಬಹುತ್ ಪ್ರವೇಶತಾ ಹೋತಿ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಾಯೆ ಪ್ರವೇಶತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಯೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ये जो कहते हैं ना हमारे में शिव बाबा आते, शिव बाबा ये बोलते, ये सब भूत की प्रवेशता है. ಕೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಂತೂ ದಾದಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ಏನೇನು ಕತೆಗಳು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾರು ಇದನ್ನ ನಂಬೇಡಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಭೂತ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡ್ರಿ ಭೂತ. तुम बच्चों को खबरदार रहना है,
ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जान से उड़ा देती है. ಈ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಈ ಭೂತದ ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ಭೂತ ಬಂದವರು ನಾನು ಭಗವಂತ ಅಂತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಇವು ಎರಡೂ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಲೌಕಿಕನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲೌಕಿಕನೂ ಇಲ್ಲ. ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें, ये सब ಭಕ್ತಿ के ख्यालात है. ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಯೋಚನೆನೂ ಬರಬಾರ್ದು, ಬಾಬಾ ನಂಗೊಂದಿಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಏನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ತೋರಿಸು ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ವಿಚಾರಗಳು. ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है. माया अनेक प्रकार से धोखा देती है. साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं है. बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं. बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहदारी को याद नहीं करना है. तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो. अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಭಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಂತೂ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿದ್ಯೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ಓದಿ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯುಗದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ 5, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನ ತಂದೆ. ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಗಾಯಿ ಕರಾತೆ. ತಂದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಪ್ ಕಾ ಫರ್ಮಾನ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ತುಮಕೋ ಕೋಯಿ ಭಿ ದೇಹದಾರಿ ಕೋ ಯಾದ್ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಹೈ. तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो. अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है. ये तो बहुत समझ की बात है. ತಂದೆಯ ಏನದು ಆಜ್ಞೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ದೇಹದಾರಿಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಾನು ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಾತು. बाबा को कोई समाचार लिख सकते हैं. कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं है कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपने कुछ कैराक पद का समाचार लिखे. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಬಾಬನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನಿಮಗೇನು ಇದೆ ಮನ್ಸಲ್ಲೇನಿದೆ, ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇರಲ್ಲ, ನಾನು ಶಿವಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಡೈಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಇಡೀ ದಿನದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲದೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखे तो आराम ही फिट जाता है. यह है बेहद का बाप है. देखते हैं ना, मास 1.5 होने से चिट्ठी नहीं आती है तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई. तो जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते, इतना भी तो लिखना चाहिए ना. बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं. ಬಾಬನಿಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾಯೆ ನುಂಗಾಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಲೈನ್ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ನಾನು ನಾರಾಯಣಿ ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಾಬಾ. ಇಡೀ ದಿನ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಲೌಕಿಕ ತಂದೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಸಮಾಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿವಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಹತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ವಿಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವಬಾಬಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಆಪ್ಕಿ ದಿ ಹುಯಿ ಯುಕ್ತಿ ಮೇ ಹಮ್ ತತ್ಪರ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಂಗಂತೂ ವಿಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಯುಕ್ತಿ ಹೇಳಿದೀರಾ ಬಾಬಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. तो बाबा समझेंगे खुश राजी है. चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है. याद ही नहीं रहती है, नहीं तो बाबा को समाचार देना है. बाबा हमने ये सर्विस की है, इनको समझाया, इनके बुद्धि में पूरा नहीं बैठा तो फिर ये भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು ರಾಜಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ, ಲೆಟರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಯೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ,
ಚಾರ್ಟ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಗಡ್ಬಡಿದೆ ಇವ್ರದು, ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾವರಿಗೆ ಯಾರು ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸಮಾಚಾರ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಾಬಾ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ, ಇವ್ರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗು ಹಿಂಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳು, ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡು. ಬಾಬಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं है, मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते, बाप को जानने से भारत सद्गति को पाता है. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ಮಾತು ಬಾಬಾವ್ರನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. बाप को ना जानने के कारण भारत बिल्कुल सदगति को पा लेता. अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा. भारत जीवन मुक्ति में है, बाकी सब मुक्ति में है. ये चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकते. सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है. सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगा. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿಗೇನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನಿಮಗಿವಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದ ಸದ್ಗತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲರ ದುರ್ಗತಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸದ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯ ಸಮಯ ಇದು, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಗಲಾಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸೋದು. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆ. ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿ ಖಂಡಿತ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲೇ ಆಗೋದು. तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करते. तुमको भक्ति मार्ग में 2 बाप है, सतयुग में है 1 बाप, संगम पर 3 बाप. प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा, शिव भी बाबा है, वो है सर्व आत्माओं का बाप, उनसे ही वर्षा लेना है. ये ಕೇಳಿದ್ರ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಯಾರು ಆತ್ಮ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತಂದೆಯರು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರೇ ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯುಗ್ ಮೇ 1 ಬಾಪ್ ಹೈ, ಸಂಗಮ್ ಪರ್ 3 ಬಾಪ್. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ತಂದೆ, ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ, ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ 3 ತಂದೆಯರು, ಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ, ಶಿವ ಬಾಬಾ. प्रजापिता ब्रह्मा भी बाप ठहरा ना, शिव बाबा भी बाबा है, वो है सर्व आत्माओं का बाप, उनसे ही वर्षा लेना है, उनको याद करने से ही विक्रम विनाश होता. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಶಿವ ಬಾಬಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾನು ತಂದೆನೆ. ಧರ್ಮಪಿತನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಂಶಾವಳಿ ಅವರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಶಿವ ಬಾಬಾ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರ ನೆನಪಿಂದನೇ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಯಾದ್ ಕರ್ನೆ ಸೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ನೈ ಹೋಂಗ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಶಿವಬಾಬುರನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಮ್ ಉನ್ಕೆ ಬನೆ ಹೇ ಯ ಹೇ ಸಚ್ಚಾ ಸಚ್ಚಾ ರಿಯಲ್ ಜ್ಞಾನ್, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति, बाकी सब है देहाभिमानी. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಕೋ ಕ್ಯೂ ಯಾದ್ ಕರ್ನಾ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ರಿಯಲ್ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮೀಯ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಜಗತ್ತವರೆಲ್ಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಗಳು. देहाभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते वो पतिति करते हैं, दान पुण्य आदि जो भी करते हैं
वो सब पतिथि बनाते हैं, रावण राज्य में ये होता ही नहीं है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते, कहते हैं बच्चे खबरदार विकार में नहीं जाना, काम पर जीत पानी है, तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं होंगे। ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರು. ಕಾರಣ ಏನು? ಬರೀ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ವಿಕಾರಗಳು. ಕರ್ತವ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪತಿತ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಶ ಆಗೋದು. ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಬಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪತಿತರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇದೆಲ್ಲ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಗೇನೆ ಆಗೋದು. ರಾವಣ ಇರೋದೇನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿಕಾರಿ ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ. अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते, कहते बच्चे खबरदार विकार में नहीं जाना, काम पर जीत पानी है, तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना चाहिए। माया के इतना विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे, ऐसे भी विकल्प आता है. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಇವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ಎಚ್ಚರ, ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಶರಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರು, ಅದಂತೂ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಜಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತೂಫಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿನೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವಶರಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. कहते भक्ति मार्ग तो बड़ी खुशी रहती है, अभी आपको याद करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते, बिंदी याद नहीं पड़ती है, बड़ी चीज हो तो याद करे. ಕೇಳ್ರಿ ಬಾಬಾ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ ನೆನಪೇ ಬರಲ್ಲ. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಿಂದು ಹೆಂಗ್ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು? ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಜನ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು, ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ? ತನ್ನನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ನಿಶ್ಚಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾಬನ ನಿಶ್ಚಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು? ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರ? ಬಾಬಾ ನೀನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಏನ್ ಭೂತಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಏನಂತೀರಾ? ಎಲ್ರೂ ಸಹಜವಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಬಾಬಾ ನೀನ್ ಬಿಂದು ನೆನಪು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರರಾಗ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗ್ತೀರಾ. ಆತ್ಮ ನಾನು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ರ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. बाबा कहते हैं कि तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम में याद रहो. शांति धाम को याद करो, सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे. आत्मा का स्वीट बाप से बहुत लव चाहिए. आधा कल्प का लवर है ना? ಕೇಳ್ರಿ, ಆತ್ಮ कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ಲವರ್ಸ್ ನೀವು. ನನ್ನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮರ್ತ್ ಬಿಡಿ. ಬರೀ ಶಾಂತಿಧಾಮ ನೆನಪು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಶಾಂತಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬಾಬನ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ದು. ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು. यहाँ ब्राह्मणियां जिनको ले आती है, बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वालों को ही ले आना है. अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा. इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बाबा ने ये रत लिया है. बाबा ये सब बातों के अनुभवी है ना. यहाँ तो गंद की बात नहीं. आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है. बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेंगी. इसलिए इससे भी पार जाना है. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಯಾರ ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪತಿತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ಕೆಲವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಪವಿತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ.
ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರೆ ಅಕ್ಕಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ, ನಿಮ್ಮದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳಕಿನ ಮಾತಿಲ್ಲ, ವಿಕಾರ ಕೊಳಕು. ಸೊ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ರಮಣೀಕವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ದೇಹದಾರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾತುಕತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೋತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಮಾತುಕತೆ, ನಗೋದು, ಕತೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಪಾರಾಗ್ರಿ. अब तुम घर में बैठे हो या सतयुग में बैठे हो, बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं. ಬಾಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೈವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಾಬಾನ ಹತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. तुम सबका ये घर है, जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे. यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा. देह का अभिमान छोड़ना है. देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा. पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उसमें भेद भाव और ही बढ़ता जाता. आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी. अब दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है. फिर सतयुग में एक ही भाषा होंगी, कोई भेदभाव नहीं होगा. ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ತಮೋಗುಣಿ ಆಗಿದೆ, ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬರೋದೇನೆ, ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಬರೋದೇನೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ರಾವಣನ ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭೇದ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗ್ರಿ. ಜಾತಿ ಪಾತಿ ಭೇದ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಭೇದ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಷೆ ಅವಾಗ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಏರುಪೇರುಗಳಿತ್ತಲ್ಲ. ಈಗಂತೂ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಛಿದ್ರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಂತೂ ಇದೆಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಭಾಷೆ, ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳೇ ಇರಲ್ಲ, ದೇಹಾಭಿಮಾನನೇ ಇರಲ್ಲಲ್ಲ. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ರಾಜ ಪ್ರಜೆಗೂನು ನಾನು ರಾಜ ಇವನ್ ಪ್ರಜೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಇರಲ್ಲ, ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते. कितना शुक्रिया बाबा, ಕರೋಡೋ ಬಾರ್ ಸಾರಾ ದಿನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಬಾ, ಶುಕ್ರಿಯಾ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. धारणेगे किसी भी देहदारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है, बहुत खबरदारी रखना है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है. ಯಾವುದೇ ದೇಹದಾರಿಗಳ ನೆನಪು ಬರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದನೂ ಪಾರಾಗಬೇಕು, ಬಹಳ ಖಬರ್ದಾರಿ, ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಮಾಯೆಯ ವಿಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ವಿಜಯಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಮಾಯೆಯ ವಿಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ध्यान दीदार में माया की भूत प्रवेशता होती है. इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है, बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है. ಧ್ಯಾನ ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಪ್ರವೇಶತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಭೂತ ಪ್ರವೇಶತೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಬೋರ್ ನೆನಪನ್ನ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನೋ ಕಾಣೋದು, ಏನೇನೋ ನೋಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಯೆ ತುಂಬ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರ, ತಂದೆಗೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸಮಾಚಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವರದಾನ शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भवा. ಶಕ್ತಿ ರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಪತಿತ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡವರೇ ಕಾಲಿ ರೂಪಗಳು.
ವಿಕರಾಳ ರೂಪ ಅಲ್ವಾ ಕಾಳಿದು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಳಿ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ, ವಿಕರಾಳ ರೂಪ. ಪತಿತ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ವರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸದಾ ಅಪ್ನಾ ಯೇ ಸ್ವರೂಪ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮೇ ರಹೆ ಕಿ ಮೈ ಸರ್ವ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಶಕ್ತಿ. मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा की नजर की परछाया भी नहीं पड़ सकती. ಕೇಳಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಸದಾ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಲಿ, ನಾನು ಸರ್ವ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪತಿತ ಆತ್ಮಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ನೆರಳನ್ನು ಬೀಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಳಿ ರೂಪ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. तो ಇದು पतित आत्मा के पतित संकल्प न चल सके ऐसे अपने ब्रेक पवर्फुल होना चाहिए. ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ರೂ ಅದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ನಮಗಾಗಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಇರಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ, ಒಳಗಡೆ ಕೋಮಲವಾಗಿದ್ರೆ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದ್ರೇನೆ ಬೇರೆಯವರು ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸದಾ ತನ್ನ ದುರ್ಗಾ, ನಾನು ಕಾಳಿ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಕ್ಕಂದ್ರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಎಲ್ರು? ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಭಾವ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯ ಯಾವ್ದು, ಕಿಸಿ ಬಿ ಪತಿತ ಆತ್ಮ का ಪ್ರಭಾವ ಪಡ್ತಾ है माना इसका अर्थ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನೈ ಹೋ. ಬೇರೆಯವರ ಪ್ರಭಾವ ವಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ದಮ್ಮಿಲ್ಲ. जो स्वयं संहारी है वो किसके शिकार नहीं बन सकती. ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसे संकल्प भी न करे उनका संकल्प मूर्छित हो जाए. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಥರ ಸಂಹಾರಿಯರು, ಅಷ್ಟು ವಿಕರಾಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಕಾರಿಗಳ ಪತಿತರ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಅವರೇ ಮೂರ್ಛಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು, ಪವಿತ್ರತೆ ಮಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಶಿವನನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ಪ್ರಭಾವ ಬರ್ಕೂಡ್ದು. ಕಿಸಿ ನಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಲೂಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. स्लोगन, रायल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान, इससे न्यारे बनो. ರಾಯಲ್ ರೂಪದ ಇಚ್ಛೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ನಾಮ್ ಮಾನ್ ಶಾನ್, ಇದರಿಂದ ನ್ಯಾರ ಆಗ್ರಿ. ಅದೂ ದೊಡ್ಡ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ತಾನೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಮಾರ್ ಅಂತ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಏನು? ರಾಯಲ್ ರೂಪದ ಕಾಮನೆ, ಕಾಮವಿಕಾರದ ಅಂಶ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಹನೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮವಿಕಾರದ ಹಿಂದೆ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆತ್ಮೀಯ ನಶೆಯಲ್ಲಿರಿ, ನಾವು ಈಶ್ವರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಗುಪ್ತ ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರ ಜೊತೆ? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೈಟಿಯ ಜೊತೆ ಈಶ್ವರನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಖುಷಿ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಗ. ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಶೆ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನೇನು ಶ್ರೀಮತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಈಶ್ವರೀಯ ನಶೆ, ನಾರಾಯಣಿ ನಶೆ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೀರಿ. ಅಮೃತ ವೇಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಾಬನ ಮುರುಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶ್ವಾಸ ಮುರುಳಿ. ಮುರುಳಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕೇಳಿ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಮುರುಳಿ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದರ ಸ್ವರೂಪರಾಗೋದು. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಂಗಾಗಬೇಕು. ಬನನ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ರಿ, ಭಾಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ಇದು ಭಾಳ ಖತರ್ನಾಕ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗೋರು, ಒಳಗೆ ಬರೋರು ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ
ಮಾಸ್ಕ್ಗಳಾಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇರೆಯವರು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಮಾಸ್ಕ್ N95 ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಫೀಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂಟಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೂರ ಇದ್ರೂ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಿದೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಸ್ಕು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಹಂಗಿರಬೇಕು ಮಾಸ್ಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಎಚ್ಚರ. ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಮು, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್, ಜಿಂಕೋವಿಟ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಜಿಂಕೋವಿಟ್, ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಮು, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಾಬಾ ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾದಿ ಮಧುಬಂದಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೂತು 8 ಗಂಟೆ ತಪಸ್ಸು, ಗೆಹನ್ ತಪಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡಿ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳು ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಶಾಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಗಳು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮೇ 31 ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ 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 ಅಗತ್ಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. Baba
ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। तो आप सभी अपनी कमर सीधी कर लें, नीचे बैठ जाइए। अगर आप चेयर पे बैठे कमर सीधी कर लें। सर्वप्रथम हम 3 बार गहरी सांस लेंगे। पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कपालभाति करेंगे। श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए फिर जो है पेट के मूवमेंट करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। इसी एक्सरसाइज को, कपालभाति एक्सरसाइज को हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। आज हम इसको फास्ट करेंगे, श्वास लेते और छोड़ते हुए। लेफ्ट से लेंगे राइट से, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपनी लंग्स में भरेंगे और श्वास छोड़ झटके के साथ श्वास छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे। अभी हम इसको फास्ट करेंगे, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे अग्निसार। इसमें गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बार जो है पेट की मूवमेंट करेंगे।
गहरी सांस लें। एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते श्वास रोक के 3 से 5 बार जो इसके मूवमेंट करेंगे, नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमरियान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, फिर नाक, मुंह, कान को बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर यह एक्सरसाइज करेंगे, हमिंग करते हुए। गहरी सांस लेंगे, अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गीत प्राणायाम। इसमें हम गहरी सांस लेंगे नाक से और सांस छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। हाथों की पोजीशन ध्यान मुद्रा में। गहरी सांस ले, कमर सीधी रखते हुए। दोनों हाथ आगे कीजिए, घर्षण कीजिए। आइस की, नेक की मसाज कर लीजिए एक बार और। कल हम फिजिकल एक्सरसाइज में